వెంకటేశం శ్రీ శ్రీనివాసం మనసా స్మరామి కేశవాయ నమః శ్రీ వెంకటేశం శ్రీ శ్రీనివాసం మనసా స్మరామి గోపాలాయ నమః శ్రీ వెంకటేశం శ్రీ శ్రీనివాసం మనసా స్మరామి దేవాయ నమః శ్రీ వెంకటేశం శ్రీ శ్రీనివాసం మనసా స్మరామి కేశవాయ నమః శ్రీ వెంకటేశం శ్రీ శ్రీనివాసం మనసా స్మరామి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఓం విశ్వస్మై నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం వషట్కారాయ నమః ఓం భూతభవ్యభవత్ప్రభవే నమః ఓం భూతకృతే నమః ఓం భూతభృతే నమః ఓం భావాయ నమః ఓం భూతాత్మనే నమః ఓం భూతభావనాయ నమః ఓం భూతాత్మనే నమః ఓం పరమాత్మనే నమః ఓం ముక్తానాం పరమాయేకతయే నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం పురుషాయ నమః ఓం సాక్షినే నమః ఓం క్షేత్రజ్ఞాయ నమః ఓం అక్షరాయ నమః ఓం యోగాయ నమః ఓం యోగవిదాం నేత్రే నమః ఓం ప్రధానపురుషేశ్వరాయ నమః ఓం నారసింహవపుషే నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం కేశవాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం సర్వస్మై నమః ఓం శర్వాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం స్థాణవే నమః ఓం భూతాదయే నమః ఓం నిధయే నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం సంభవాయ నమః ఓం భావనాయ నమః ఓం భర్త్రే నమః ఓం ప్రభవాయ నమః ఓం ప్రభవే నమః ఓం ఈశ్వరాయ నమః ఓం స్వయంభువే నమః ఓం శంభవే నమః ఓం ఆదిత్యాయ నమః ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః ఓం మహాస్వనాయ నమః ఓం అనాదినిధనాయ నమః ఓం ధాత్రే నమః ఓం విధాత్రే నమః ఓం ధాతవ ఉత్తమాయ నమః ఓం అప్రమేయాయ నమః ఓం హృషీకేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం అమరప్రభవే నమః ఓం విశ్వకర్మణే నమః ఓం మనవే నమః ఓం త్వష్ట్రే నమః ఓం స్థవిష్ఠాయ నమః ఓం స్థవిరాయ ధ్రువాయ నమః ఓం అగ్రాహ్యాయ నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం కృష్ణాయ నమః ఓం లోహితాక్షాయ నమః ఓం ప్రతర్జనాయ నమః ఓం ప్రభూతాయ నమః ఓం త్రికకుబ్ధాంనే నమః ఓం పవిత్రాయ నమః ఓం మంగళాయ పరస్మై నమః ఓం ఈశానాయ నమః ఓం ప్రాణదాయ నమః ఓం ప్రాణాయ నమః ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః ఓం ప్రజాపతయే నమః ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః ఓం భూగర్భాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం ఈశ్వరాయ నమః ఓం విక్రమిణే నమః ఓం ధన్వినే నమః ఓం మేధావినే నమః ఓం విక్రమాయ నమః ఓం క్రమాయ నమః ఓం అనుత్తమాయ నమః ఓం దురాధర్షాయ నమః ఓం కృతజ్ఞాయ నమః ఓం కృతయే నమః ఓం ఆత్మవతే నమః ఓం సురేషాయ నమః ఓం శరణాయ నమః ఓం శర్మణే నమః ఓం విశ్వరేతసే నమః
ॐ प्रजाभवाय नमः ॐ अह्ने नमः ॐ संवत्सराय नमः ॐ व्यालाय नमः ॐ प्रत्ययाय नमः ॐ सर्वदर्शनाय नमः ॐ अजाय नमः ॐ सर्वेश्वराय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ सिद्ध्यै नमः ॐ सर्वादये नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ वृषाकपये नमः ॐ अमेयात्मने नमः ॐ सर्वयोगविनिःसृताय नमः ॐ वसवे नमः ॐ वसुमनसे नमः ॐ सत्याय नमः ॐ समात्मने नमः ॐ असंमिताय नमः ॐ समाय नमः ॐ अमोघाय नमः ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ वृषकर्मणे नमः ॐ वृषाकृतये नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ बहुशिरसे नमः ॐ बभ्रवे नमः ॐ विश्वयोनये नमः ॐ शुचिश्रवसे नमः ॐ अमृताय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ वरारोहाय नमः ॐ महातपसे नमः ॐ सर्वगाय नमः ॐ सर्वविद्भानवे नमः ॐ विश्वक्सेनाय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ वेदाय नमः ॐ वेदविदे नमः ॐ अव्यङ्गाय नमः ॐ वेदाङ्गाय नमः ॐ वेदविदे नमः ॐ कवये नमः ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ॐ सुराध्यक्षाय नमः ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ॐ कृताकृताय नमः ॐ चतुरात्मने नमः ॐ चतुर्व्यूहाय नमः ॐ चतुर्दंष्ट्राय नमः ॐ चतुर्भुजाय नमः ॐ भ्राजिष्णवे नमः ॐ भोजनाय नमः ॐ भोक्त्रे नमः ॐ सहिष्णवे नमः ॐ जगदादिजाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ विजयाय नमः ॐ जेत्रे नमः ॐ विश्वयोनये नमः ॐ पुनर्वसवे नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ प्रांशवे नमः ॐ अमोघाय नमः ॐ शुजये नमः ॐ ऊर्जिताय नमः ॐ अतीन्द्राय नमः ॐ सङ्ग्रहाय नमः ॐ सर्गाय नमः ॐ धृतात्मने नमः ॐ नियमाय नमः ॐ यमाय नमः ॐ वेद्याय नमः ॐ वैद्याय नमः ॐ सदायोगिने नमः ॐ वीरघ्ने नमः ॐ माधवाय नमः ॐ मधवे नमः ॐ अतीन्द्रियाय नमः ॐ महामायाय नमः ॐ महोत्साहाय नमः ॐ महाबलाय नमः ॐ महाबुद्धये नमः ॐ महावीर्याय नमः ॐ महाशक्तये नमः ॐ महाद्युतये नमः ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ अमेयात्मने नमः ॐ महाद्रिधृते नमः ॐ महेश्वासाय नमः ॐ महीभर्त्रे नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः ॐ सताम् गतये नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ सुरानन्दाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ गोविदाम्पतये नमः ॐ मरीचये नमः ॐ दमनाय नमः ॐ हंसाय नमः ॐ सुपर्णाय नमः ॐ भुजगोत्तमाय नमः ॐ हिरण्यनाय नमः ॐ सुतपसे नमः
ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ अमृत्यवे नमः ॐ सर्वदृशे नमः ॐ सिंहाय नमः ॐ सन्धात्रे नमः ॐ सन्धिमते नमः ॐ स्थिराय नमः ॐ अजाय नमः ॐ दुर्मर्षणाय नमः ॐ शास्त्रे नमः ॐ विश्रुतात्मने नमः ॐ सुरारिघ्ने नमः ॐ गुरवे नमः ॐ गुरुतमाय नमः ॐ धाम्ने नमः ॐ सत्याय नमः ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ॐ निमिषाय नमः ॐ अनिमिषाय नमः ॐ स्रग्विने नमः ॐ वाचस्पतये उदारधिये नमः ॐ अग्रण्ये नमः ॐ ग्रामण्ये नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ न्यायाय नमः ॐ नेत्रे नमः ॐ समीरणाय नमः ॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः ॐ विश्वात्मने नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपदे नमः ॐ आवर्तनाय नमः ॐ निवृत्तात्मने नमः ॐ संवृताय नमः ॐ सम्प्रमर्दनाय नमः ॐ अहस्संवर्तकाय नमः ॐ वह्नये नमः ॐ अनिलाय नमः ॐ धरणीधराय नमः ॐ सुप्रसादाय नमः ॐ प्रपन्नात्मने नमः ॐ विश्वधृषे नमः ॐ विश्वभुजे नमः ॐ विभवे नमः ॐ सत्कर्त्रे नमः ॐ सत्कृताय नमः ॐ साधवे नमः ॐ जह्नवे नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ नराय नमः ॐ असङ्ख्येयाय नमः ॐ अप्रमेयात्मने नमः ॐ विशिष्टाय नमः ॐ शिष्टकृते नमः ॐ श्रुतये नमः ॐ सिद्धार्थाय नमः ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः ॐ सिद्धिदाय नमः ॐ सिद्धिसाधनाय नमः ॐ वृषाहिने नमः ॐ वृषभाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ वृषपर्वणे नमः ॐ वृषोदराय नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ वर्धमानाय नमः ॐ विविक्ताय नमः ॐ श्रुतिसागराय नमः ॐ सुभुजाय नमः ॐ दुर्धराय नमः ॐ वाग्मिने नमः ॐ महेन्द्राय नमः ॐ वसुदाय नमः ॐ वसवे नमः ॐ नैकरूपाय नमः ॐ बृहद्रूपाय नमः ॐ शिबिविष्टाय नमः ॐ प्रकाशनाय नमः ॐ ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः ॐ प्रकाशात्मने नमः ॐ प्रतापनाय नमः ॐ वृद्धाय नमः ॐ स्पष्टाक्षराय नमः ॐ मन्त्राय नमः ॐ चन्द्रांशवे नमः ॐ भास्करद्युतये नमः ॐ अमृतांशूद्भवाय नमः ॐ भानवे नमः ॐ शशबिन्दवे नमः ॐ सुरेश्वराय नमः ॐ औषधाय नमः ॐ जगतः सेतवे नमः ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः ॐ पवनाय नमः ॐ पावनाय नमः ॐ अनलाय नमः ॐ कामघ्ने नमः ॐ कामकृते नमः ॐ कान्ताय नमः ॐ कामाय नमः ॐ कामप्रदाय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ युगादिकृते नमः ॐ युगावर्ताय नमः ॐ नैकमायाय नमः ॐ महाशनाय नमः ॐ अदृश्याय नमः ॐ व्यक्तरूपाय नमः
ॐ सहस्रजिते नमः ॐ अनन्तजिते नमः ॐ इष्टाय नमः ॐ अविशिष्टाय नमः ॐ शिष्टेष्टाय नमः ॐ शिखण्डिने नमः ॐ नहुषाय नमः ॐ वृषाय नमः ॐ नमो वेङ्कटेशाय शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कम् गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तम् भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे अस्य स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मदेवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्ध्या सर्वत्र सिद्धौ च विनियोगः अन्यषडङ्ग प्रणवेन रश्मिमते नमः इत्यनेन गायत्र्या षडङ्गमीत्यन्ये ततो युद्धपरिश्रान्तम् समरे चिन्तया स्थितम् रावणम् चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद्रामामगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम् सनातनम् येन सर्वा नरेन्वत्सा समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयम् पुण्यम् सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहम् जपेन्नित्यम् अक्षयम् परमम् शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तम् समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विभस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मश्च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रोदनधः कालो यमः सोमो ह्यपाम्बतिः पितरो वसवः सात्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यसविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वसहस्रार्चिः सप्तः सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरोस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशिनः व्योमनादस्तमो भेदे रुद्यजुः सामपारगः घनवृष्टिरपाम् मित्रो विञ्जवेदिः प्लवङ्गमः आतपे मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहतारणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मा नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमे गिरये नमः ज्योतिर्गणानाम् वरये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय साराङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रभोदाय प्रचण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यावर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषाम् पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे
नमस्तमोऽभिविघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतम् तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ते भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रम् च फलम् चैवाग्निहोत्रिणाम् वेदाश्च कर्तवश्चैव क्रतूनाम् फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविप्रभुः एनमापत्सु कृत्स्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसेदति राघव पूजयस्त्वैनमेकाग्रो देवदेवम् जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितम् जत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणम् त्वम् वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान् आदित्यम् प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परम् हर्षमवाप्नुवान् त्रिराचम्यासु चिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणम् प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमतु सर्वयत्नेन महतावधे तस्य धृतो भवतु अधरविरद निरीक्ष्य रामम् मुदितमनः परमम् प्रपुष्यमाणः निजरपदि सञ्चयम् विदित्वा सुरगणमज्जगतो वचस्त्वरेति ॐ नमो वेङ्कटेशाय गोविन्द गोविन्द यनि कोलुवरे गोविन्दायनि कोलुवरे गोविन्द गोविन्द यनि कोलुवरे गोविन्दायनि कोलुवरे
నమో వెంకటేశాయ. లాలనుచును చేరు లలనలిరు గడలా లాలనుచును చేరు లలనలిరు గడలా బాలగంధవర గోపాల నిను జాల లాలనుచును చేరు లలనలిరు గడలా బాలగంధవర గోపాల నిను జాల లాలి 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 లాలి. ఉదుటు గుప్పల సరములు ఇయ్యాలలుగా పదరి కంకణ రవము బహుగతులంలోగా ఉదుటు గుప్పల సరములు ఇయ్యాలలుగా పదరి కంకణ రవము బహుగతులంలోగా ఉదిగి చెంపల కొప్పులుక్కింత వీగా ఉదిగి చెంపల కొప్పులుక్కింత వీగా నుదురు చెమటల నళికములు తప్పదోగా నుదురు చెమటల నళికములు తప్పదోగా లాలి లాలి. జయ 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 శ్రీ వెంకటేశ జయ 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 ఓం శ్రిత జన పోష జయ 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 శ్రీ వెంకటేశ సనకాది ఋషులు సన్నుతి చేయ లక్ష్మీదేవిని పాదములొత్త భృగుకోపమున వైకుంఠ విడి భూలోకమునే చేరితివయ్య జయ 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 శ్రీ వెంకటేశ జయ 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 ఓం శ్రీత జన పోష. ఈటీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ట్రిపుల్ ఎక్స్ డిటర్జెంట్ సోప్ శుభమస్తులో ఈ వారం గ్రహఫలం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. జనవరి 11వ తేదీ నుండి జనవరి 17వ తేదీ వరకు మేషాది ద్వాదశ రాశుల వారికి ఉండే శుభాశుభ ఫలితాలని, అవసరమైన సందర్భాల్లో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్ని తెలుసుకుంటారు. జన్మరాశి ధనప్రాప్తి శీర్షికలో వృశ్చిక రాశి వారు లక్ష్మీదేవిని ఏ విధంగా ఆరాధిస్తే సకల శుభాలని ఐశ్వర్యాలని పొందుతారో ఆ విశేషాన్ని, దాంతోపాటు అదృష్టభాగ్యం సంఖ్యాశాస్త్రం శీర్షికలో 4వ తేదీన పుట్టినటువంటి వారు ఏ లక్షణాలతో ఉంటారు, ఏ దైవాన్ని పూజించాలి, ఏ రంగంలో రాణిస్తారు, ఆ విశేషాల్ని మరిన్ని తెలుసుకుంటారు. ముందుగా నేటి పంచాంగం. స్వస్తి శ్రీచాంద్రమాన జైనామ సంవత్సరం, దక్షిణాయనం, హేమంత ఋతువు, పుష్యమాసం. ఇక ఈ వారంలో ముఖ్యమైన రోజుల్ని పరిశీలించి చూస్తే 14వ తేదీ భోగి, 15వ తేదీ మకర సంక్రమణం, 16 కనుము, సావిత్రి గౌరీ వ్రతం. ఇక క్రమంగా మేషాది ద్వాదశ రాశుల వారి ఫలితాలని పరిశీలిద్దాం. ముందుగా మేషరాశి. ఈ వారం మేషరాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలించి చూస్తే గురువు చతుర్థంలో ఉన్నాడు, శని అష్టమంలో ఉన్నాడు, రాహుకేతువులు షష్ఠ ద్వాదశ స్థానాల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి అశ్విని నక్షత్ర జాతకులకి విద్యార్థులు సరి అయినటువంటి చదువు చదవని కారణంగా
తల్లిదండ్రులకి కొద్ది మనస్తాపం కలుగుతుంది. భరణీ నక్షత్ర జాతకులకి తప్పక వస్తుందనుకున్నటువంటి ద్రవ్యం చేతికి రాక కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే కృత్తికా నక్షత్ర జాతకులకి కొత్తదైనటువంటి ప్రణాళికల్ని వేసుకోవడం వరకే పరిమితం అవుతుంది తప్ప ఆలోచన అది అమలుకి మాత్రం ఈ వారంలో నోచుకోదు. మొత్తానికి ఈ రాశి వారికి ఈ వారం కొద్ది నిరుత్సాహకరంగానే అనిపిస్తుంది. సరస్వతి అష్టోత్తర శతనామ పఠనం మంచిది. సంక్రాంతి పండుగ కారణంగా సూర్య ఆరాధన కోసం సూర్యునికి ఈ వారం రోజుల పాటు పొంగలిని నివేదిస్తూ ఉండడం ఉచితం. ఇక ఈ వారం వృషభ రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలన చూస్తే గురువు తృతీయంలో ఉన్నాడు, శని సప్తమంలో ఉన్నాడు, రాహుకేతువులు పంచమ ఏకాదశ స్థానాల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి కృత్తికా నక్షత్ర జాతకులు వివాహాలన్నిటికీ తగినటువంటి ఏర్పాట్ల దాకా వచ్చి ఆ వివాహం సక్రమంగా సాగదనేటటువంటి భయం కలిగి తాత్కాలికంగా దాన్ని వాయిదా వేసుకునే పరిస్థితి కలగచ్చు. కాబట్టి ముందుకు ముందే ఒక ఆలోచనని గట్టిగా పటిష్టంగా నిర్ణయాత్మకంగా చేసుకోవడం ఉచితం. రోహిణీ నక్షత్ర జాతకులు ఆశించినటువంటి ద్రవ్యాన్ని అందకపోవడంతో పాటు విరోధం కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఎవరికీ రుణాలని ఇయ్యకుండా ఉన్నదానిలో తృప్తి పడుతూ అధికమైన వడ్డీకి ఆశించడం, దురాశకి పోవడం సరైనటువంటి ఆలోచన కాదు. మృగశిర నక్షత్ర జాతకులు తమకి సంబంధించినటువంటి ఆలోచనతో పాటు విద్యార్థులు అంటే తమ సంతానానికి సంబంధించినటువంటి ఆలోచనని కూడా గ్రహించి వారితో పాటు కలిసి ప్రయాణించడం ఉత్తమం తప్ప తమ నిర్ణయమే అమలు కావాలి అని పట్టుబట్టడం ఈ వారంలో సరైంది కాదు. దుర్గా అష్టోత్తర శతనామ పఠనం మంచిది. సూర్య ఆరాధన పరమైనటువంటి సంక్రాంతి కాలంలో గోధుమల్ని దానం చేయడం శ్రేష్టం. ఇక ఈ వారం మిథున రాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలన చూస్తే గురువు ద్వితీయంలో ఉన్నాడు, శని షష్ఠంలో ఉన్నాడు, రాహుకేతువులు చతుర్థ దశమ స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఈ కారణంగా మృగశిర నక్షత్ర జాతకులు విదేశ ప్రయాణాన్ని కానీ చేయాలి అని నిశ్చయించుకున్నట్లయితే ముందు ఇక్కడ పరిస్థితులన్నీ చక్కదిద్దుకుని వెళ్ళడం మంచిది తప్ప అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడి గురించి ఆలోచించడం శ్రేయస్కరం కాదు. ఆర్ద్ర నక్షత్ర జాతకులు తమ తల్లికి తండ్రికి సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్యాన్ని 1-2 మార్లు పరిశీలించుకోవలసిందిగా సూచించాలి. పునర్వసు నక్షత్ర జాతకులు అనవసరమైనటువంటి ప్రయాణాలని, దూరపు ప్రయాణాలని ముఖ్యంగా రద్దు చేసుకోవడం మంచిది. ప్రయాణాలు లాభిస్తాయనేటువంటి ఊహ ఈ వారానికి మాత్రం సరికాదు. అన్నపూర్ణ అష్టోత్తర శతనామ పఠనం మంచిది. సూర్యునికి ప్రీతికరమైనటువంటి రక్తాక్షతలు అంటే కుంకుమతో కలిపినటువంటి అక్షతలని దేవాలయానికి సమర్పించడం శ్రేయస్కరం. ఇక ఈ వారం కర్కాటక రాశి వారి ఫలితాలను పరిశీలన చూస్తే గురువు ప్రథమంలో ఉన్నాడు, శని తృతీయంలో ఉన్నాడు, రాహుకేతువులు పంచమ నవమ స్థానాల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి పునరుసు నక్షత్ర జాతకులు నిర్మాణ రంగంలో కానీ ఉన్నవారు అయినట్టయితే ఖర్చులు పెరిగిపోవడం కారణంగా కానీ, చేతిలో సొమ్ము సరిగా అందనటువంటి కారణంగా కానీ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు తాత్కాలికంగా ఆగిపోవచ్చు. పుష్యమి నక్షత్ర జాతకులు మాత్రం తప్పక ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధని బట్టి తీరాలి. ఇప్పటికే కొద్దిగా అనారోగ్యాన్ని ప్రవేశించి ఉందేమో అనే యథార్థాన్ని గమనించుకోగలగాలి. ఆశ్లేష నక్షత్ర జాతకులకి తండ్రికి తల్లికి లేదా భార్యకి భర్తకి మధ్య సమన్వయం లోపించే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా సమన్వయ రూపంతో కుటుంబంలో మెలిగి తీరాలి. లలిత అష్టోత్తర శతనామ పఠనం మంచిది. సూర్యునికి ప్రీతికరమైనటువంటి కాలం కాబట్టి రావి సమితల్ని హోమానికి సమీప దేవాలయానికి సమర్పించడం మంచిది. ఇక ఈ వారం సింహరాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలించి చూస్తే గురువు ద్వాదశంలో ఉన్నాడు, శని అర్ధాష్టమం అంటే 4లో ఉన్నాడు, రాహుకేతువులు ద్వితీయ అష్టమ స్థానాల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి మఖా నక్షత్ర జాతకులు ఏదేదో ఎక్కువ ఆలోచించి ఆశించి అనవసరమైనటువంటి బహుమతుల్ని ఇస్తూ మొత్తానికి ధనాన్ని వ్యయం చేసుకుంటారు తప్ప కొత్తదైనటువంటి ఆదాయాన్ని పొందలేకపోవచ్చు. పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్ర జాతకులు వాహన ప్రయాణాల విషయంలోనూ, ప్రయాణాలకి వెళ్ళేటటువంటి సందర్భంలో వాహన విషయంలోనూ తగు జాగ్రత్తని వహించడం ఎంతైనా అవసరం. ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్ర జాతకులు తమ కుటుంబంలో ఐకమత్యాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించుకుంటూ ఉండాలి. ఈ వారంలో ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామ పఠనం మంచిది. సూర్య ఆరాధన పరమైనటువంటి వారం కాబట్టి
హోమానికి సమీప దేవాలయంలో ఆవునేతిని సమర్పించడం మంచిది. ఇక ఈ వారం కన్యా రాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలించి చూస్తే గురువు ఏకాదశంలో ఉన్నాడు, శని తృతీయంలో ఉన్నాడు, రాహుకేతువులు ప్రథమ సప్తమ స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఈ కారణంగా ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్ర జాతకులు తమ విద్యార్థులు అమోఘమైన విజయాలని సాధించుకుంటారు అని అనుకుని తగినటువంటి ప్రయత్నాలన్నింటినీ చేసుకుంటారు. కానీ నిరుత్సాహం మిగలచ్చు, దుఃఖపడద్దు. హస్త నక్షత్ర జాతకులు ఆరోగ్య విషయంలో అంతా సక్రమంగా ఉంది అని అనుకుంటారు. కానీ జీర్ణక్రియకి సంబంధించినటువంటి ఒకసారి పరీక్షని చేయించుకుని అది నిజమో కాదో నిర్ధారణకి రావడం ఎంతైనా అవసరం. చిత్తా నక్షత్ర జాతకులు ఏమేమో కొనాలని అనుకుని రుణాన్ని కూడా చేసి కొందామనుకుని నిశ్చయిస్తారు. కానీ ఆ పని అంత వేగంగా జరగకపోవచ్చు. గణేశ అష్టోత్తర శతనామ పఠనం మంచిది. సూర్య ఆరాధనపరమైనటువంటి వారం కాబట్టి ఎర్రని వస్త్రాలని కట్టుకుని ఈ వారమంతా పూజించడం శ్రేయస్కరం. ఇక ఈ వారం తులారాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలించి చూస్తే గురువు దశమంలో ఉన్నాడు, శని ద్వితీయంలో ఉన్నాడు, రాహుకేతువులు ద్వాదశ షష్ఠ స్థానాల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి చిత్తా నక్షత్ర జాతకులు తమకి సంబంధించినటువంటి ప్రణాళికని మాత్రమే అమలు చేయాలి అనే పట్టుదలతో కొన్ని పొరపాట్లు చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మరొకరిని కూడా ఆలోచన చేసి వారి సలహా మీదట మాత్రమే పనిని పూర్తి చేయాలి. స్వాతి నక్షత్ర జాతకులు తమకి సంబంధించినటువంటి వివాహానికి సంబంధించిన ఆలోచనలు ఏమున్నాయో వాటిని 1-2 మార్లు పరిశీలించుకోవాలి తప్ప తొందరపడి నిర్ణయాన్ని చేయడం శ్రేయస్కరం కాదు. విశాఖ నక్షత్ర జాతకులు దూరదృష్టితో పరిశీలించుకోవాలి. కానీ ఎవరో చెప్పారని కానీ ఎవరి ఒత్తిడి వల్ల కానీ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేయడం ఏమాత్రమూ మంచిది కాదు. ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తూ ఉండాలి. సూర్య ఆరాధన ప్రీతికరమైనటువంటి మాసం కాబట్టి రోజు కుంకుమని ధరించడం శ్రేయస్కరం. ఇక ఈ వారం వృశ్చిక రాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలించి చూస్తే గురువు నవమంలో ఉన్నాడు, శని ప్రథమంలో ఉన్నాడు, రాహుకేతువులు ఏకాదశ పంచమ స్థానాల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి విశాఖ నక్షత్ర జాతకులు వ్యయాన్ని చేసుకుంటూ మానసిక ఆందోళన తొలుగుతోంది అని అనుకుంటారు. కానీ ఈ అనవసర వ్యయం కారణంగా మరింత మానసిక ఆందోళనకి గురవుతారనే యథార్థాన్ని ప్రారంభంలో గ్రహించలేకపోతారు. అనురాధ నక్షత్ర జాతకులు తమ వివాహానికి సంబంధించినటువంటి ఆలోచన కంటే తాము చేస్తున్నటువంటి వృత్తి అలాగే తాము చదువుతున్నటువంటి చదువు మీద తాత్కాలికంగా దృష్టిని కేంద్రీకరించడం ఎంతైనా అవసరం. జ్యేష్ఠ నక్షత్ర జాతకులు మానసిక ఆందోళన తొలగడం కోసమని దైవధ్యానాన్ని 1-2 మార్లు ఎక్కువ పర్యాయాలు చేస్తూ ఉండడం ఎంతైనా అవసరం. రాజరాజేశ్వరి అష్టోత్తర శతనామ పఠనాన్ని చేయడం ఉత్తమం. ఎర్ర గులాబీలని సూర్య ఆరాధన ప్రీతికరమైనటువంటి వారం కాబట్టి సూర్య దేవాలయానికి కానీ లేదా ఇతర దేవాలయాలకు కానీ సమర్పించడం శ్రేయస్కరం. ఇక ఈ వారం ధనురాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలించి చూస్తే గురువు అష్టమంలో ఉన్నాడు, శని ద్వాదశంలో ఉన్నాడు, రాహుకేతువులు దశమ చతుర్థ స్థానాల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి మూలా నక్షత్ర జాతకులకి సంబంధించిన శరీర ఆరోగ్య విషయంలో 1-2 మార్లు పరిశీలన చేసుకోవడం అవసరం. పూర్వాషాఢ నక్షత్ర జాతకులు తమ భూమికి, తమ గృహానికి, ఇతరమైనటువంటి ఆస్తులకి సంబంధించిన పత్రాలని 1-2 మార్లు ఉన్నది లేనిది జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అవసరం. ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర జాతకులకి ఉద్యోగపరమైనటువంటి త్రిప్పట ఎక్కువైనటువంటి కారణంగా శారీరక అనారోగ్యం రావచ్చు. కొద్ది కాలం పాటు విశ్రాంతి తీసుకుంటే బాగుంటుందేమో అనే ఊహ కూడా కలగచ్చు. లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ పఠనం మంచిది. సూర్య ఆరాధన ప్రీతికరమైన వారం కాబట్టి సూర్య నమస్కారాలని ప్రారంభించడం కానీ లేదా ద్వాదశ ఆదిత్య నామాలని పఠిస్తూ ఉండడం కానీ మంచిది. ఇక ఈ వారం మకర రాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలించి చూస్తే గురువు సప్తమంలో ఉన్నాడు, శని ఏకాదశంలో ఉన్నాడు, రాహుకేతువులు నవమ తృతీయ స్థానాల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర జాతకులు తమకి సంబంధించినటువంటి ఆ విజయాన్ని సాధిస్తారు, ముఖ్యంగా స్త్రీలు. అయితే ఆ విజయం అంత సంతృప్తికరంగా అనిపించదు. శ్రవణ నక్షత్ర జాతకులు వృత్తి ఉద్యోగాల్లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తూ ఉంటారు. కానీ శ్రమకి తగినటువంటి ఫలితం లభించడం లేదనే
మానసిక అతృప్తి కలుగుతూనే ఉంటుంది. ధనిష్ట నక్షత్ర జాతకులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లుగానే భావిస్తారు కానీ శ్వాసకోశానికి, ముఖ్యంగా ముక్కుకి సంబంధించినటువంటి అనారోగ్యం తమలో ఒకటి ఉన్నదనే యథార్థాన్ని గుర్తించలేకపోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో నవగ్రహ స్తోత్ర పఠనం చేయడం ఉత్తమం. సూర్య ఆరాధన ప్రీతికరమైనటువంటి మాసం కాబట్టి ముద్దమందారాలని సూర్య దేవాలయానికి కానీ ఇతర దేవాలయాలకు కానీ సమర్పించడం అవసరం. ఇక ఈ వారం కుంభరాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలించి చూస్తే గురువు షష్ఠంలో ఉన్నాడు, శని దశమంలో ఉన్నాడు, రాహు కేతువులు అష్టమ ద్వితీయ స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఈ కారణంగా ధనిష్ట నక్షత్ర జాతకులు ఇతరుల విషయాల్లో తల దూరుస్తారు, దోర్చవలసిన అవసరం వస్తుంది. శతభిష నక్షత్ర జాతకులు వృత్తి ఉద్యోగాల్లో వారికి వీరికి మధ్యవర్తిత్వాన్ని నెరపవలసి వస్తుంది. జాగ్రత్తగా సమన్వయ ధోరణితో ఉండడం శ్రేయస్కరం. ఇక పూర్వభద్ర నక్షత్ర జాతకులకి కుటుంబంతోనూ బంధుమిత్రులతోనూ మాట పట్టింపులు రావచ్చు కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఆచితూచి మాట్లాడడం అవసరం. లక్ష్మీ నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రాన్ని పఠించాలి. సూర్య ఆరాధన ప్రీతికరమైనటువంటి మాసం కాబట్టి సూర్యునికి సంబంధించినటువంటి ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని ఒక్కమారైనా చదవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇక ఈ వారం మీనరాశి వారి ఫలితాలని పరిశీలించి చూస్తే గురువు పంచమంలో ఉన్నాడు, శని నవమంలో ఉన్నాడు, రాహుకేతువులు సప్తమ ప్రథమ స్థానాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి పూర్వభద్ర నక్షత్ర జాతకులు శారీరకంగానూ మానసికంగానూ అలసిపోతారు కాబట్టి విజయం రాదేమో అని భయపడతారు. అయితే విజయ అవకాశాలు పుష్కరం. ఉత్తరాభద్ర నక్షత్ర జాతకులకి ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటి సమస్యలన్నీ పరిష్కరింపబడి సంతోషకరమైనటువంటి వార్తల్ని వినగలుగుతారు. రేవతి నక్షత్ర జాతకులు తమ కుటుంబంతో బంధుమిత్రులతో మంచి సుహృద్భావాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలుగుతారు. సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాన్ని పఠించడం ఉత్తమం. ఈ వారమంతా సూర్య ఆరాధన ప్రీతికరమైంది కాబట్టి సూర్యునికి ఎర్ర గన్నేరు పూలను సమర్పించడం శ్రేయస్కరం. ఇక జన్మరాశి ధనప్రాప్తి శీర్షికలో వృశ్చిక రాశి వారు అంటే విశాఖ 4వ పాదం, అనురాధ 4 పాదాలు, అలాగే జ్యేష్ఠ నక్షత్రపు 4 పాదాలు కలిపినటువంటి వారు ఏ విధంగా లక్ష్మీ పూజని చేసి సకల శుభాలని ధన సంపదలని పొందాలి అనే యథార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. మన ఇంట్లో ఉండేటటువంటి లక్ష్మీదేవి తప్పక అభిషేకానికి పనిచేస్తుందనే యథార్థాన్ని అందరూ ప్రేక్షకులు గమనించండి. ఇంట్లో దైవ మందిరంలో ఉండే లక్ష్మీ విగ్రహాన్ని తీసుకుని కుంకుమతో కలిపినటువంటి జలాన్ని ఆమెకు అభిషేకాన్ని చేస్తూ అశ్వపూర్వాయై నమః, అశ్వపూర్వాయై నమః అంటూ అమ్మవారిని సంపూర్ణంగా అభిషేకించండి. ఆ అభిషేకించే సందర్భంలో గుర్రాలు అన్నీ 2 వరుసలలో అలా వెడుతూ ఉంటే మంచి ఉత్తమమైన గుర్రాలు, అమోఘమైన అలంకరణ చేసుకున్న గుర్రాలు వెడుతూ ఉంటే లక్ష్మీదేవి వెనుక రథంలో వస్తూ ఉన్నట్టుగా భావన చేసుకోండి. మొత్తం అభిషేకం అంతా అయిపోయిన తర్వాత స్వచ్ఛమైన నూతన వస్త్రంతో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని తుడిచి అమ్మవారికి రక్తచందనం అంటే ఎర్రనైనటువంటి చందనపు బొట్టుని పెట్టి అమ్మవారికి మిరియపు అన్నాన్ని నివేదన చేయండి. రక్త అక్షతలతో పూజని చేయండి. అష్టోత్తర శతనామాలతో అమ్మవారికి ఎర్రని పూలతో అర్చన చేయడం వృశ్చిక రాశి వారు మరింత శుభదాయకం. నమస్కారం. ఈనాటి శుభమస్తు కార్యక్రమంలో ఆరోగ్యం ఆయుర్వేదం శీర్షికన ఆరోగ్యవంతమైన జీవన విధానం కోసం ఆయుర్వేదంలో చెప్పినటువంటి కొన్ని ప్రత్యేక అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఇంతకుముందు మనం ధారణీయ వేగాల గురించి తెలుసుకున్నాం. ధారణీయ వేగాలు అంటే కామము, క్రోధము, మోహము, ద్వేషము, చింత, శోకము ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ధారణీయ వేగాలుగా చెప్తాం. అంటే వీటన్నింటినీ కూడా మనం అదుపులో పెట్టుకోవడం అనేటువంటిది ఆరోగ్యానికి చాలా చాలా అవసరమైనటువంటి అంశం. మనం వ్యాధులన్నింటినీ చూస్తే కనుక వీటి వల్ల అంటే కామక్రోధాల వల్ల ఈ శోకము, చింత వీటి వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. వీటిని అదుపులో పెట్టుకోవడానికి అంటే ముందు నేను ఇవన్నీ అదుపులో పెట్టుకోవాలి అనేటువంటి ఒక కోరిక కలగాలి. కోరిక కలిగిన తర్వాత వాటిని అదుపులో పెట్టుకోవడానికి మార్గాలు ఏమిటి, ఏ విధంగా మనం వీటిని కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటాం అనేటువంటిది చూడాలి. వీటి కోసం కూడా మనకేంటంటే మహర్షులు కొన్ని మార్గాలను సూచించారు. అందులో ముఖ్యంగా యోగ శాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి ఒక సూత్రం ఉంది. మైత్రి, కరుణ, ముదిత, ఉపేక్ష.
మైత్రి, కరుణ, ముదిత, ఉపేక్ష అనేటువంటి 4 లక్షణాలని కనుక మనం అలవాటు చేసుకోగలిగినట్టయితే మనకి ఈ మానసిక వేగాలన్నీ కూడా అదుపులో ఉండేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అవి ఏమేంటంటే ఇప్పుడు మైత్రి అంటే ఏంటంటే ఒక స్నేహభావాన్ని కలిగి ఉండటం. ఆ తర్వాత కరుణ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా కష్టపడుతూ ఉంటే వాళ్ళని చూసి మనం దయతో ఉండడం, లేదంటే జాలి పడటం. ఆ తర్వాత ముదిత అంటే కనుక ఎదుటి మనిషితోటి, అంటే ఎదుటి మనిషి ఏదైనా ఒక సక్సెస్ని కానీ ఏదైనా తీసుకున్నట్టయితే కనుక దాన్ని చూసి మనం సంతోషించటం. అలాగే ఈ ఉపేక్ష అనేటువంటిది ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరైనా చెడ్డగా ఉన్నారనుకోండి, దాన్ని అంటే వీళ్ళంతా చెడ్డవాళ్ళు, వీళ్ళు ఇలాంటి ఆ చెడు చేశారు అనుకుంటే నిరంతరం మనం వాళ్ళ చెడు గురించి మనమే ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నట్టయితే దాని ప్రభావం కూడా మన మీద ప్రతికూలంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి అంశాలు మనం మననం చేసుకుంటూ వాటిని మనం పాటించడానికి కనుక సాధన చేసినట్టయితే ఈ వేగాలంటే ధారణీయ వేగాలైనటువంటి కామక్రోధాలన్నింటికి మనం దూరంగా ఉండడానికి, తద్వారా మన ఆరోగ్యాన్ని రక్షించుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. మరికొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు, వాటికి ఉండేటువంటి ఆయుర్వేద పరిష్కారాల గురించి రేపటి శుభమస్తులో తెలుసుకుందాం. XXX డిటర్జెంట్ సోప్ శుభమస్తు కార్యక్రమంలో అదృష్ట భాగ్యం సంఖ్యాశాస్త్రానికి స్వాగతం. న్యూమరాలజీ ప్రకారంగా 4వ తేదీ పుట్టినటువంటి వారు ఎక్కువగా రాహుగ్రస్త ప్రభావజనితులుగా ఉంటారు. అన్ని గ్రహాల్లో కల్లా రాహుగ్రహం చాలా బలీయమైనటువంటి ప్రభావాన్ని ప్రసరింపచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ 4వ తేదీ పుట్టినటువంటి వారికి విద్యలో బాగా రాణించేటువంటి ప్రభావాలు అత్యధికంగా ఉంటాయి. వీరు ఎక్కువగా లాయర్లుగా, డాక్టర్లుగా, వ్యాపారస్తులుగా రాణించడానికి ఆస్కారం అత్యధికంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరు ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడాను అనుమానంగా చూడటం, లోతుగా ఆలోచించటం, ఇతరులు ఎంత మంచి మాటలు చెప్పినప్పటికీ తన యొక్క ప్రభావాన్ని మార్చుకోలేకపోవటం లాంటి సంఘటనలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీరు సహజంగా తాము కృషి చేసే రంగంలో కొత్త విషయాల్ని కనుక్కోవటానికి ప్రయత్నం చేసి విజయసిద్ధిని సాధించడానికి ఆస్కారం అత్యధికంగా కనిపిస్తుంది సుమా. విదేశాలకు వెళ్ళేటువంటి ఛాన్స్ కోసం ప్రయత్నం చేయటానికి కృతకృత్యులై తీరతారు. కొత్త విషయాల్ని కనుక్కుంటారు. ఇంజనీరింగ్, లా చదివేటువంటి వారికి మంచి పేరు ప్రతిష్టలు కలిగేటువంటి సూచనలు అత్యధికంగా ఉంటాయి సుమా అని కూడా చెప్పవచ్చు. విద్యలో వీరికి మంచి గుర్తింపు కూడా ఉంటుంది. పట్టుదలతో చదివి స్వయం కృషితో పైకి వచ్చేటువంటి ఎక్కువ తత్వం ఈ 4వ తేదీ పుట్టిన వారిలో మనకి బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వీరు స్వతంత్రంగానే ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి. కొంతమంది జీవితాలలో ఉపాధ్యాయ వృత్తి చాలా చక్కగా రాణిస్తుంది. స్థిరాస్తులు కొంటారు. వాహన యోగం కూడాను ఉంటుంది. వీరికి ఎక్కువగా బ్లూ కలర్, తీరంగు కలరు, తెలుపు దుస్తులు ధరించడం వలన అదృష్టకరమైనటువంటి ప్రభావాన్ని వీరు సాధించడానికి ఆస్కారం అత్యధికంగా కనిపిస్తుంది. వీరికి గురువారం చాలా మంచి రోజుగా చెప్పవచ్చు. శుక్రవారం మంచి వారంగానే చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు 4వ తేదీ పుట్టినటువంటి వారికి సంబంధించి వచ్చే ఆదివారం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ఆరోగ్యం యోగా అనే శీర్షికన అనారోగ్య నివారణకు ఉపకరించే కొన్ని యోగాసనాలు ఏమిటో చూద్దాం. తరచూ కళ్ళు తిరగడం అనే సమస్య నివారణకు ఉత్తాన పాదాసనం ఉపయోగపడుతుంది. నిద్రలేమి, అతిశ్రమ, నీరసం, మానసిక ఒత్తిడి ఇలా అనేక కారణాల వల్ల కళ్ళు తిరగవచ్చు. కళ్ళు తిరిగినట్టు ఉండటమే కాక కళ్ళు చీకట్లు కమ్మి నిస్సత్తువ ఆవరిస్తుంది. రక్తపోటు అధికమైన,
అల్పమైనా కూడా తలత్రిప్పుట ఏర్పడవచ్చు. ఈ సమస్య నివారణకు ఉత్తన్న పాదాసనం ఉపయోగపడుతుంది. నేలపై వెల్లకిలా పడుకొని నడుమును ముందుకు వంచాలి. తలను నేలకు ఆంచాలి. కాళ్ళు, చేతులు ఈ స్థితిలో గాలిలో ఉండాలి. ఈ స్థితిలో తల, ఆసన భాగంపై శరీర బరువు ఉండాలి. ఈ ఆసనాన్ని నిత్యం సాధన చేయటం వల్ల శారీరక రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ సమతుల్యమవుతుంది. దీనితో కళ్ళు తిరగడం అనే సమస్య నివారణ చెందుతుంది.